संतो हर जन संतो मेरा प्रीतम जन संतो मोहे मार्ग दिखलाए। गुरु जी की साजी नो अजी गुरु रूप साध संगत जीओ, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरमुख प्यारिओ, आपां एक संगत के रूप विच, एक परिवार के रूप विच साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की हजूरी विच इकत्र होए हाँ। महाराज गुरबाणी विच फरमाउंदे हन, सत संगत स्यों मिलाप होवै, लिव कटोरी अमृत भरी, पी पी कटे विकार। महाराज बख्शिश करते हैं, गुरबाणी गुरु भेद दे रहे हैं कि जदों असीं संगत विच आउंदे हां, संगत विच आके गुरु दा ज्ञान हासिल करते हाँ, ब्रह्म दी विचार सुनते हाँ, ते साडी रसना ते रस आउणा शुरू हो जांदा, जिसनूं गुरबाणी विच हर रस, ब्रह्म रस, नाम रस, आत्मिक रस क्या है। ते महाराज कहंदे जदों सिमरन करदियां, विचार सुनदियां रस आउंदा है ते असीं बड़े वड्डे भागां वाले हो जांदे हां। जिन्ना चिर रस नहीं आउंदा असीं भागां तो हीने हुंदे हां। जो महाराज गुरबाणी गुरु फरमाउंदे ने, जिन हर हर रस नाम ना पाया ते भागहीन जम पास। जो सतगुर सरन संगत नहीं आवे, त्रिग जीवै त्रिग जीवास। फिर महाराज कहते जिन्हां ने संगत कर ली, उन्होंने हरि दा रस ले लिया ते वड्डे भागां वाले हो गए। हुण जो 10 दिनां दा समागम, जिस दे विच आपां गुरबाणी गुरु दी विचार सरवण कीती, विचार ते चलदियां होइयां सिमरन अभ्यास कीता। ते महाराज कहंदे जदों असीं संगत विच आउंदे हां, असीं गुरबाणी गुरु राहीं अपना भेद लेना है। असीं कौन हाँ, कित्थों आए हाँ, इस संसार विच विचरदियां किस तरह जीना है। हुण संसार विच विचरदियां सानूं इन्ना पता लग गया, असीं संसार विच आए ते चले जाना। महाराज गुरबाणी विच फरमाउंदे हन, मत विच मरण जीवन होर कैसा, जां जीवां ते जुगत नाहे। सानूं इन्ना पता लग गया असीं संसार विच आए ते फिर चले जाना, लेकिन संसार विच रहिंदियां होइयां किस तरह असीं जीवन गुजारीए कि सानूं इस संसार विच भी सुख मिले, ते जदों स्वासां दा भंडारा खत्म होया अगे भी सुख विच विचरीए, अपने घर जाइए जिहड़े घर दी असीं रस्ता भुल चुके हैं। जिसनूं महाराज गुरबाणी च सचखंड दरगाह परलोक दा नाम दिता। ते जदों असीं संगत विच आउंदे हां, सानूं उस नाम दा भेद दिता जांदा, गुरबाणी गुरु राहीं, जिस नाम नालों साडी लिव टुट गई, उस सच मूल निराकार दा भेद दिता जांदा, जिसनूं असीं भुल चुके, जो साडा माता पिता है। जो महाराज गुरबाणी च फरमाउंदे ने, तू मात पिता हम बारक तेरे, तुमरी किरपा में सुख कनेरे। जदों असीं गुरु दी शरण विच आउंदे हां ते महाराज कहंदे असीं उस माता पिता दी जानकारी लैनी, उस मूल दी जानकारी लैनी, उस शहर दी जानकारी लैनी जिथे कोई दुख नहीं, जिथे कोई तकलीफ नहीं, जिथे कोई सजा नहीं, जिसनूं बेगम पूरा शहर गुरबाणी च क्या है। मारे कहंदे बेगम पूरा शहर को नाम। हुण आपां संगत विच आए, महाराज ने बख्शिश कीती, ते जिहदे ते महाराज बख्शिश करदे उन्हां नूं संगत मिलाउंदे। जिन्हों महाराज कहंदे जिसनूं किरपा करे तिस सत संग मिलाए। जिहदे ते महाराज बख्शिश करदे, किरपा करदे, दयालु हुंदे,
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕੀਤਾ, ਅਭਿਆਸ ਕੀਤਾ, ਉਹੀ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਰਾਹੀਂ ਵਿਚਾਰਨਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਭਗਤਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਜੀਵਨ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਖੋਜੀਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਖੋਜ ਮਾਰਗ, ਕਿਹੜਾ ਮਾਰਗ, ਕਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਸ ਘਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਵਾਪਸ ਗਏ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਭਟਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਹੁਣ ਭਟਕਣਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਉਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਗਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਵਸਾਓਗੇ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸਿਰਫ ਸੁਣਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ, ਆਪਾਂ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਗੇ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਕਮਾਓ ਤੇ ਫਿਰ ਦੱਸੋ, ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰੋ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਉਹੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਂ ਦਾ ਸੰਗ ਆ, ਇਹ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਤੋਂ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਪੰਜਾਂ ਬਾਰੇ, ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਆਪਾਂ, ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖੋ ਬੈਠੇ ਆ, ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਰਹਿੰਦਾ ਉਨੀ ਦੇਰ ਅਸੀਂ ਹਿੱਲੀ ਜਾਂਦੇ। ਜਿਉਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਸੁਰਤੀ ਉੱਪਰ ਉੱਠਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤ੍ਰੈ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਖੇਲ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਾਂ 8 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਣਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤ੍ਰੈ ਗੁਣ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡਾ ਮਨ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਤ੍ਰੈ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠਣਾ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਂ ਦਾ ਸੰਗ ਛੱਡਣਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਾ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਮਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡਣੀਆਂ। ਕੀ ਛੱਡਣਾ? ਪੰਜਾਂ ਦਾ ਸੰਗ, 10 ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮ ਇੰਦਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 10 ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਤਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਰਿਦ ਅੰਤਰ ਧਾਰੇ, 5 ਜਨਾਂ ਸਿਓ ਸੰਗ ਨਿਵਾਰੇ, 10 ਇੰਦਰੀ ਕਰ ਰਾਖੇ ਵਾਸ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਤਮੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਗਾਸ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡਣੀਆਂ। ਤੇ ਇਹ ਛੱਡੀਆਂ ਕਦੋਂ ਜਾਂਦੀਆਂ? ਜਦੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਸ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ, ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਣੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ। ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਸੁਣਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸੁਣੀ, ਵਿਚਾਰ ਘਰੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਉਹੀ ਸੰਸਾਰੀ ਜੀਵਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ 5 ਚੋਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਘ ਕਿਹਾ, ਸ਼ੇਰ ਕਿਹਾ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ 10 ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਕਰਮ ਦੀਆਂ ਨੂੰ ਬਗਿਆੜੀਆਂ ਕਿਹਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ੇਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ, ਬਗਿਆੜੀਆਂ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤ੍ਰੈ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਘੇਰ ਸੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਗਏ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫੇਰ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਸ ਹੋ ਕੇ ਤ੍ਰੈ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਗਤ ਹੋ ਗਈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਝੀ ਆ ਗਈ, ਇਸ ਫੇਰ ਤੋਂ ਝੁਕ ਗਏ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਦੱਸਦੇ ਆ 5 ਸਿੰਘ ਰਾਖੇ ਪ੍ਰਭ ਮਾਰ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ 5 ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਤ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਕਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੇਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਲਿਆ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ 10 ਬਗਿਆੜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਿਆ।
ਫਿਰ ਆਂਦੇ ਜਿਹੜਾ 3 ਗੁਣਾ ਦਾ ਘੇਰ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵੀ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਗਏ। ਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗ ਪੈ ਚੁੱਕੇ ਫੇਰ, ਕਿ ਜੋ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਸੰਗਤ 'ਚ ਆ ਕੇ ਸੋਝੀ ਮਿਲੇ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਵਿਛੜੇ ਰਹੇ। ਕਿਉਂ ਵਿਛੜੇ ਰਹੇ? ਦੇ ਪੰਜ ਦੂਤ ਮਿਲ ਪਿਰਹੋਂ ਵਿਛੋੜੀ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਵਿਛੋੜਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਪੰਜਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਅਸੀਂ ਭਰਮ 'ਚ ਪੈ ਰਹਿੰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਗਿਆਨ ਆ ਜੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਖੇਲ ਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਖੇਲ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵਿਚਾਰ ਕੌਣ ਲਿਆਉਂਦਾ, ਫੁਰਨੇ ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰੋਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੀ ਫਿਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰੋਕੀਏ ਵੀ ਨਾ, ਮਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖੀਏ, ਲੇਕਿਨ ਫੁਰਨੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੋਕਣਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ। ਤੇ ਉਹ ਰੁਕਣਗੇ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਪੰਜੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਗਿਆਨ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਣ ਕੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਨ ਸੁਨ ਮੰਨਿਆੜੀ ਅਕਥ ਕਹਾਣੀ ਰਾਮ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਣ ਕੇ ਮੰਨ ਲਈ। ਕੀ ਮੰਨਿਆ? ਅਕਥ ਕਹਾਣੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ, ਸਾਡੇ ਫੁਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਢਾਡੀ ਵਾਰਾਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਜੋਸ਼ ਦਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਮਨ ਵੀਰ ਰਸ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਵੀਰ ਰਸ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਮਨ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਾ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤ ਰਸ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਰਸ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਵਕਤ ਇਹਨੂੰ ਕਥਾ ਸੁਣਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਭਗਤਾਂ ਦੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੀਵਨੀਆਂ, ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਈ, ਖੇਲ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਲ ਖੇਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਖੇਲਣ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਖੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲਣਾ, ਉਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਆਈਆਂ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਜੀਵਨ, ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਆਏ ਨੇ, ਬੜਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਆ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਮ ਜਪੋ ਜੀ ਐਸੇ ਐਸੇ, ਧਰੂ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜਪਿਓ ਹਰ ਜੈਸੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਧਰੂ ਦੀ, ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਪੋ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੇ, ਕੌਣ ਬਚਾ ਸਕਦਾ? ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਤਸ਼ਾਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਰਸਤਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਾਪ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਉਸ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਥ ਕਹਾਣੀ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਮਝਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਜ਼ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਥਾ ਰੋਜ਼ ਕਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਚਿਰ ਸਵਾਸ ਆ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੌਂਦੇ, ਸਵੇਰੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਖੇਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਕਰੋ, ਕਥ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦਾ, ਜਨਮ ਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਰਾਜਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ 7-8 ਦਿਨ ਸੁਣਦੇ ਆ ਰਹੇ। ਸਾਡੇ ਮੂਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਨਾਮ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਮਨ ਜਦੋਂ ਧਾਤ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਦਾ, ਮਨਮੁਖ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣਨੀ, ਇਹਨੂੰ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਾਉਣਾ ਹੈ
ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਆ, ਗਿਆਨ ਮਤੀ ਘਰ ਆਵੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਆ, ਇਹ ਘਰ ਕਿਵੇਂ ਆਉਂਦਾ? ਗਿਆਨ ਦੀ ਮੱਤ ਦੁਆਰਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸਾ ਗਿਆਨ ਕਥਨ ਕਰੋ ਸੰਤੋ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸੁਰ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਣ, ਨਰ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਦੇਵਤੇ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਣ। ਸੰਤੋ ਐਸੀ ਕਥੋ ਕਹਾਣੀ, ਸੁਰ ਪਵਿੱਤਰ ਨਰ ਦੇਵਾ ਪਵਿੱਤਰ। ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਰ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਣ, ਨਰ ਦੇਵ ਪਵਿੱਤਰਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਖਿਨ ਬੋਲੇ ਬਾਣੀ। ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਮੁਖ ਚੋਂ ਇਹ ਜਿਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਿਕਲੇ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਬੈਠੇ ਉਹ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਣ, ਦੇਵਤੇ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਣ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਲੀ ਸੁਣ ਕੇ। ਉਹ ਬੋਲੀ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਮਨ ਬੈਠ ਕੇ ਬੋਲਦਾ? ਜਿਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਮੱਧੇ ਜਾਣੇ ਜੇ ਕੋਏ, ਜੋ ਬੋਲੇ ਸੋ ਆਪੇ ਹੋਏ। ਜੋਤ ਮੰਤਰ ਮਨ ਅਸਤਰ ਕਰੇ, ਕਹੇ ਕਬੀਰ ਸੋ ਪ੍ਰਾਣੀ ਤਰੇ। ਇਸ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਣਾ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ, ਦੂਸਰੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਣਦੇ, ਜਿਸ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫੁਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਤਨ ਦੋਵੇਂ ਧੋਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਫਰਮਾਨੇ, ਮਨ ਤਨ ਧੋਵੈ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ 8 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਮਨ ਨੂੰ ਧੋਤਾ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਿਮਰਨ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਿਮਰਨ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਜ ਆ ਸਵਾਸ ਗ੍ਰਾਸ ਸਿਮਰਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਮਨ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋਏਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਦੱਸਦੇ ਜੇ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਵਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਚਿੰਤਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਕੇ ਵਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਸਾਸ ਗ੍ਰਾਸ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਹੋ ਹੈ ਅਚਿੰਤ ਬਸੇ ਸੁਖ ਨਾਲ, ਸਾਸ ਗ੍ਰਾਸ ਹਰ ਨਾਮ ਸਮਾਨ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਭੇਤ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਸ ਗ੍ਰਾਸ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਨ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਵਣੀ ਸੁਣੇ, ਰਸਨਾ ਗਾਈਏ, ਹਿਰਦੇ ਧਿਆਈਏ ਸੋਈ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਰਸਨਾ ਦੁਆਰਾ ਜਪਿਆ, ਕੰਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੁਣਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜਪਿਆ ਤੇ ਸੁਣਿਆ, ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਮਨ ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਦੇਖੀ ਜਾਣਾ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਉਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖੀ ਜਾਣਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਨ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਵ ਸਾਗਰ ਦੱਸਿਆ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ? ਭਵ ਸਾਗਰ ਨੂੰ ਪਾਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਮੇਲ ਭਵਜਲ ਲੰਘੀਏ, ਦਰਗਹਿ ਪਤ ਪਰਵਾਨ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਭਵ ਸਾਗਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਧੀ ਸਿੱਖੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਰਾਹੀਂ। ਇਸ ਦਾ ਅੰਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੇਦ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ 8 ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੀ, ਤ੍ਰੈ ਗੁਣ ਤੇ ਤ੍ਰੈ ਗੁਣਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਕਿਵੇਂ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿਮਰਨ ਅਭਿਆਸ ਕੀਤਾ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਇਹਨਾਂ ਲਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਕਦੇ ਰਜੋਗੁਣੀ ਲਹਿਰ, ਕਦੇ ਤਮੋਗੁਣੀ ਲਹਿਰ, ਕਦੇ ਸਤੋਗੁਣੀ ਲਹਿਰ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਚਰ ਇਹ ਮਨ ਲਹਿਰੀ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡਾ ਮਨ ਇਹਨਾਂ ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਦੇ ਚ ਹਉਮੈ ਹੰਕਾਰੇ, ਇਹ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਰਾਹੀਂ ਭੇਦ ਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਡਿੱਠਾ ਸਭ ਸੰਸਾਰ ਸੁੱਖ ਨ ਨਹੀਂ ਨਾਮ ਬਿਨ।
ਕਿ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸੁਖ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਰਾਹੀਂ ਭੇਦ ਲਿਆ ਕਿ ਆ ਭਵ ਸਾਗਰ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਇਆ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਭੇਦ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਿਆਂ ਜਿਉਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਇਸ ਭਵ ਸਾਗਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਦਾ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਸੁਣ ਕਿਹਾ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ। ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਪਾਏ ਵਿਚਾਰਾ, ਸੁਨ ਸਮਾਦ ਸੱਚਾ ਕਰਬਾਰਾ। ਜਿਉਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਰੁਕੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ? ਸੁਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੇਕਿਨ ਕਈਆਂ ਦਾ ਮਨ ਸਿਰਫ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਸੁਣ 'ਚ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਮਨ ਨੂੰ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸੁਣਦੀਆਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਆ ਮਨ ਸਾਡਾ ਸੁਣ 'ਚ ਜਾਏ, ਆਪਦੇ ਘਰ ਦਰ ਤੇ ਬੈਠੇ। ਇੱਕ ਆ ਅਸੀਂ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਸੁਣ 'ਚ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ? ਸਰੀਰ ਨੂੰ। ਜਿਉਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਏਦਾਂ ਧੌਣ ਥੱਲੇ ਲੱਗੀ ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਜਾਂ ਨਾਲ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਸੁਣ 'ਚ ਗਏ, ਮਨ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ। ਮਨ ਦਾ ਅਜੇ ਵੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਆ ਤ੍ਰੈ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ। ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਰਾਹੀਂ ਭੇਦ ਲਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਰਾਮ ਰਤਨ ਉਦੋਂ ਪਾਉਣਾ ਆ ਪਹਿਲੇ ਤਜੇ ਸਰੀਰ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਵਾਲ ਕਈ ਕਰਦੇ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣਾ, ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁੰਨ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸੁੰਨ 'ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਨਾਮ ਦੀ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵੀ ਅਭਿਆਸ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਸਾਰੇ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰਦੇ ਜਿਉਂ ਹੀ ਮਨ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੁੰਨ 'ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਸੁੰਨ 'ਚ ਗਏ, ਮਨ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਅਜੇ ਤ੍ਰੈ ਗੁਣਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੁੰਨ 'ਚ ਸਮਾਇਆ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝੋ ਮਨ। ਇਹ ਅਜੇ ਦਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਦਰ ਤੇ ਬੈਠੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ ਘਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਖੜੇ ਆ, ਦਲਹੀਜ ਤੇ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਇੱਧਰ ਤੇ ਨਾ ਉਧਰ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਆ, ਉਧਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵੱਲ ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਕੁਛ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੁੰਨ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਦਰ ਤੇ ਹੁੰਨੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸੁੰਨ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਇਹਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਧਵਲ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮਨ ਕਰਕੇ ਸੁੰਨ 'ਚ ਗਏ, ਮਨ ਸਾਡਾ ਸੁੰਨ 'ਚ ਸਮਾ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਧਰਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸੌਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਆਪ ਅਸੀਂ ਮਨ ਨੂੰ ਸੁੰਨ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਮਨ ਦਰ ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੁੰਨ 'ਚ ਤਾਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਧਰ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ, ਨਾ ਹੀ ਅੱਗੇ ਕੁਛ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋ ਦਰ ਤੇਰਾ ਕਿਹਾ, ਇਹਦੀ ਖੋਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਕਾਇਆ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਦੱਸਿਆ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਖੋਜ ਕਰਦਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਬੁੱਝਦਾ ਆ, ਵਿਚਾਰਦਾ ਆ, ਉਹ ਭਵਜਲ ਨੂੰ ਤਰਨ ਲੱਗਿਆ ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਖੱਖਾ ਖੋਜ ਪਰੇ ਜੇ ਕੋਈ, ਜੋ ਖੋਜੇ ਸੋ ਬਹੁਰ ਨ ਹੋਈ, ਖੋਜ ਬੂਝ ਜੋ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ, ਭਵਜਲ ਤਰਤ ਨ ਲਾਵੇ ਬਾਰ। ਕੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਕਾਹਦੀ ਖੋਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਇਆ ਕਿਹਾ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਵੇ ਸੋ ਕਾਇਆ ਖੋਜੈ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮੁਖ ਆ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਖੋਜਦਾ, ਉਹ ਆਪਦੇ ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਖੋਜਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਖੋਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਖੋਜ ਲੈਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਬੁੱਝ ਲੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਭਵ ਸਾਗਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਜਾਂਦੇ।
ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰਨੀ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਭਾਵ ਸਾਗਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਪਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਨ ਇਸ ਭਾਵ ਸਾਗਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਦਾ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਿੱਥੇ ਬੈਠਦਾ? ਸੁਣ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਕੌਣ ਭੇਜ ਦੇ ਰਿਹਾ? ਗੁਰਬਾਣੀ, ਗੁਰੂ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਮਨ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੰਨਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਵਾਸਤੇ ਸੁਣ ਚ ਗਏ, ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਤੇ ਆ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਜੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸੁਪਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਕਈ ਉਦਾਂ ਹੀ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਮਨ ਨੂੰ ਬੰਨੋ। ਸੁਨ ਨਿਰੰਤਰ ਦੀਜੇ ਬੰਦ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਨੂੰ ਬੰਨਣਾ ਸਿੱਖ ਲਿਆ, ਉੱਡੇ ਨਾ ਹੰਸਾ ਫੜੇ ਨਾ ਕੰਧ, ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਪਾਸੇ ਵਿਚਾਰ ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਮਨ ਨੂੰ ਟਿਕਾ ਲਿਆ, ਸੁਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਨ ਦਿੱਤਾ। ਨਿਰੰਤਰ ਹੁੰਦਾ ਲਗਾਤਾਰ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਆਂ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸੁਨ ਚ ਜੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਦਰ ਨਾ ਛੱਡੀਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਿਰ ਅੰਦਰੋਂ ਮਾਲਕ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਗਾਉਂਦਾ। ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਉਦੋਂ ਪਾਉਂਦੀ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਧੁਨ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰਬਾਣੀ ਚ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤ੍ਰੈ ਗੁਣਾਂ ਚ ਸੁੱਤੇ ਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਨੇ ਜਗਾਉਣਾ। ਜਗਾਉਣਾ ਕਦੋਂ? ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਕੇ ਉਹਦੇ ਦਰ ਤੇ ਬੈਠੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੇ ਧੁਨ ਮੈਂ ਧਿਆਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਧੁਨ ਚ ਧਿਆਨ ਲਾਇਆ, ਆਵਾਜ਼ ਚ ਧਿਆਨ ਲਾਇਆ, ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਧਿਆਨ ਮੈਂ ਜਾਣਿਆ। ਫਿਰ ਸੁਣ ਚ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ? ਧਿਆਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ, ਬੋਲਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਜੇ ਸੁਣ ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਮਨ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਧਿਆਨ ਮੈਂ ਜਾਣਿਆ। ਹੁਣ ਜਾਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ, ਅੱਗੋਂ ਖੋਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਅਸੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮਾਲਕ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਸੁਣਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸਾਨੂੰ ਜਗਾ ਲੈਂਦਾ। ਦੇ ਧੁਨ ਉਪਜੇ ਸ਼ਬਦ ਜਗਾਇਆ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਧੁਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ ਸਾਡਾ ਮਨ ਜਾਗ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਕਈ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੇ ਅੰਦਰੋਂ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਨਾ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਦੇ ਸਾਡੇ ਭਰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਕਈ ਗੁਰਮੁਖ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਦੇ ਭਰਮ ਚ ਫਿਰ ਵੀ ਮਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਨਹਦ ਵਾਜੇ ਭ੍ਰਮ ਪਉ ਭੱਜ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦ ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲਦੇ ਸਾਡਾ ਭਰਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋਇਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਮਨ ਦੋ ਚਿੱਤੀ ਚ ਆ, ਇੱਕ ਚਿੱਤ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਹੋਏ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਇੱਕ ਚਿੱਤ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ, ਉਸ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ, ਧਿਆਨ ਸਾਡਾ ਅੰਤਰਗਤ ਨਾਮ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਖਜ਼ਾਨੇ ਤੇ ਧਿਆਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਡੀ ਭਟਕਣਾ ਭਰਮ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ ਖਜ਼ਾਨਾ ਕਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਧਿਆਨ ਲਾਇਆ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਰਮ ਭਟਕ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ। ਹੁਣ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਅੰਤਰਗਤ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੋ ਚਿੱਤੀ ਚ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਭਰਮ ਸਾਰੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਵਡਭਾਗੀ ਅਨਹਦ ਵੱਜਿਆ। ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਦਾ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿਮਰਨ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਰਸਨਾ ਤੇ ਰਸ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰਬਾਣੀ ਚ ਦੱਸਦੇ ਆ ਪਹਿਲੀ ਲਾਮ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਰੰਭ ਕਾਰਜ ਹੁੰਦਾ, ਮਨ ਹਰ ਹਰ ਮੀਠਾ ਲਾਇਆ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿਮਰਨ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਹੋਏ, ਰਸਨਾ ਤੇ ਰਸ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਰਸਨਾ ਦਾ ਸਵਾਦ ਹੁੰਦਾ, ਲਵ ਦਾ ਸਵਾਦ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਅਭਿਆਸ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੀਏ ਤੇ ਦੇਖੀਏ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਬੈਠ ਸਕਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰਬਾਣੀ ਚ ਦੱਸਦੇ ਜੇ ਦਰ ਮੰਗਤ ਕੂਕ ਕਰੇ ਮਹਿਲੀ ਖਸਮ ਸੁਣੇ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੂਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਮਹਿਲ ਚ ਬੈਠਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਦਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਵੇਂ ਧੀਰਕ ਭਾਵੇਂ ਧੱਕੇ ਇੱਕ ਵਡਾਈ ਦੇ। ਇੱਕ ਵਡਾਈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਦੇਗਾ,
ਭਾਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਅੰਦਰ ਬੁਲਾ ਲੈ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਦਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਣੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਦਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਡਿੱਗੀਏ ਤੇ ਮਾਲਕ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ ਜਗਾਏ। ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਕੰਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਤੇ ਇੰਨਾ ਸਹਿਜ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਹ ਹੀ ਸੁਣਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਾਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਆਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਡਿਸਟਰਬਿੰਗ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਧਿਆਨ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਅਭਿਆਸ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਾਹ ਵੀ ਨਾ ਸੁਣ, ਇੰਨਾ ਅਸੀਂ ਸਹਿਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਈਏ। ਕਰੋ ਸ਼ੁਰੂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਗੁਰੂ ਹੋਰ ਸਹਿਜ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਗਤ ਹੋ ਜਾ। ਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦਿਆਂ ਜਦੋਂ ਮਨ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਦਰ ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦਰ ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ, ਇਸ ਮਾਇਆ ਦੇ ਜਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਗਏ। ਉਸ ਵਕਤ ਫਿਰ ਮਾਇਆ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਾਲ ਪਾ ਦਿੰਦੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਸੁੰਨ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਡਾ ਤ੍ਰਿਕੁਟੀ ਤੇ ਧਿਆਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਸੁੰਨ 'ਚ ਅਸੀਂ ਗਏ, ਉਸ ਵਕਤ ਫਿਰ ਮਾਇਆ ਜਿਹੜੇ ਜਾਲ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜਾਲ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਇਨ ਭਵ ਸਾਗਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਏ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਚਾਨ ਲੈਣਾ। ਕਈ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਪਰ ਕਈ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੱਧਾ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਾਮ ਤੇ ਸੱਚ ਥੇਰਿਆ, ਬਾਕੀ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਆ ਉਹ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰਬਾਣੀ ਚ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਆ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਰਗ ਸੰਸਾਰ ਕੋ ਨਾਨਕ ਥਿਰ ਨਹੀਂ ਕੋਇ। ਥਿਰ ਕੀਆ, ਨਿਸ਼ਚਲ ਕੀਆ, ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ। ਨਿਸ਼ਚਲ ਪ੍ਰਭ ਆਪ ਅਵਨਾਸੀ, ਸੋ ਨਿਸ਼ਚਲ ਜੋ ਤਿਸੇ ਧਿਆਇਂਦਾ। ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਿਸ਼ਚਲਿਆ, ਸਿੱਧ ਇਰਿਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਧਿਆਉਂਦਾ ਉਹ ਵੀ ਥਿਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਨਿਸ਼ਚਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਭਿਆਸ ਕੀਤਾ, ਮਨ ਦਾ ਤ੍ਰਿਕੁਟੀ ਤੇ ਧਿਆਨ ਲੱਗਾ, ਤੇ ਇਹ ਨਾਮ ਤੇ ਸੱਚ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਤਤ ਚੱਕਰ ਕੱਟਦੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਲੱਗਾ, ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਤਤ ਤੇ ਧਿਆਨ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਸ ਵਕਤ ਸਾਨੂੰ ਹਰਾ ਰੰਗ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਣਾ। ਕਈਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਕਰਦੇ, ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਪੌਣ ਤੱਤ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ ਹਰਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਕਾਸ਼ ਤੱਤ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ ਨੀਲਾ, ਅਗਨ ਤੱਤ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ ਲਾਲ, ਮਿੱਟੀ ਤੱਤ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ ਪੀਲਾ। ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਤੱਤ ਸਫੈਦ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਲਕ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਇਆ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਜਦੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਰਹੇ। ਪਾਣੀ ਤੱਤ ਨੂੰ, ਪੌਣ ਤੱਤ ਨੂੰ, ਅਗਨ ਤੱਤ ਨੂੰ, ਮਿੱਟੀ ਤੱਤ ਨੂੰ, ਆਕਾਸ਼ ਤੱਤ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੁਆਰਾ ਆਪਾਂ ਭੇਦ ਲਿਆ
ਤੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਅੱਗੇ ਹਰਾ ਰੰਗ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਹੈਗਾ ਭੌਂਦੱਤ। ਉਸ ਵਕਤ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਜੇ ਰੰਗ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਜੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਪੈਨੇ, ਇਹ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਅਭਿਆਸ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹ ਦੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਸਣ ਲੱਗਾ, ਜਿਉਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਮਨ ਉਹ ਦੇਖਦਾ, ਦੇਖਦਿਆਂ ਉਹ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਬਦਲਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਕਿ ਕੀ ਦਿਸ ਰਿਹਾ, ਕੁਝ ਤਾਂ ਦਿਸਿਆ। ਜੋ ਮਨ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ ਫਿਰ ਆਕਾਰ ਬਣਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਉਹ ਆਕਾਰ, ਉਹ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਦਿਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਉਹ ਆਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮਨ 'ਚ ਪੁਰਨਾ ਲਿਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ, ਉਹ ਆਕਾਰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਰੀਲ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਦੱਸਦੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਆਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਪੌਣ ਨਹੀਂ, ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨਾ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰਨਾ ਤੇ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਨ ਕਿਹੜੀ ਅਵਸਥਾ ਤੇ ਬੈਠਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੇ ਜਾਣਾ ਉੱਥੇ ਸੱਚ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਆ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਵਿਚਾਰਦੇ ਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬੋਹਿ ਥਾ, ਸ਼ਬਦ ਲੰਘਾਵਣ ਹਾਰ, ਤਿੱਥੇ ਪਵਨ ਨਾ ਪਾਵਕੋ, ਨਾ ਜਲ ਨਾ ਆਕਾਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਖੋਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਮਾਰਗ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੇ ਚੱਲਣਾ, ਉੱਥੇ ਨਾ ਪੌਣਿਆ, ਨਾ ਪਾਣੀ, ਨਾ ਅਗਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਆਕਾਰ। ਕੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੱਸਦੇ? ਤਿੱਥੇ ਪਵਨ ਨਾ ਪਾਵਕੋ, ਨਾ ਜਲ ਨਾ ਆਕਾਰ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੈ ਕੀ? ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤਿੱਥੇ ਸੱਚਾ ਸੱਚ ਨਾਈ, ਭਉਜਲ ਤਾਰਨ ਹਾਰ। ਕਿ ਉੱਥੇ ਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੱਚ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਇਆ ਇਸ ਭਵ ਸਾਗਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਮੁਖ ਲੰਘੇ ਸੇ ਪਾਰ ਪਏ। ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲਿਵ ਲਾ ਕੇ? ਸੱਚ ਨਾਲ, ਸੱਚੇ ਸਿਉ ਲਿਵ ਲਾਏ। ਆਵਾ ਗੌਨ ਨਿਵਾਰਿਆ, ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਮਿਲਾਏ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਨਹੀਂ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਮਾਰਗ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਉੱਥੇ ਸੱਚ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਆ। ਉੱਥੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਪੌਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਲੈ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਨਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ, ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਸੁਰਤੀ ਇਸ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਵੱਖ ਹੁੰਦੀ, ਉਸ ਵਕਤ ਸਰੀਰ ਦਾ ਸੰਪਰਕ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤੀ ਕਿੱਥੇ? ਸੁਣਨ 'ਚ ਬੈਠੀ ਨਾਮ ਸੁਣਦੀ, ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀ। ਇਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਆਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਕਾਰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਆਉਣੇ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਆਕਾਰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਆਂਦਾ ਫਿਰ ਰਸਤਾ ਬੰਦ। ਉਹ ਨਿਰਾਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਰਗੁਣ ਰੂਪ ਹੈ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਥੇ ਜੋਤੀ 'ਚ ਜੋਤ ਮਿਲਣੀ ਆ ਉਹ ਆਕਾਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਆਕਾਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦਿਸਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵੀ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮਨ ਨੇ ਸਮਾਉਣਾ, ਮਨ ਦੀ ਜੋਤ, ਆਤਮਾ ਦੀ ਜੋਤ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜੋਤ ਹੈ। ਮਨ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੈ? ਜੋਤ ਸਰੂਪ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਆ ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ। ਹੁਣ ਮਨ ਦਾ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਆ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਦੱਸਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਮਨ ਨੇ ਆਤਮਿਕ ਰੂਪ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਮਨ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ? ਆਤਮਿਕ ਰੂਪ ਹੋਣਾ।
ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਣੀਏ ਜਾਂ ਆਤਮ ਤੀਰਥ ਕਰੇ ਨਿਵਾਸ, ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਰੂਪ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਆਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਰੰਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਹਰ ਚੰਦੌਰੀ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਗੰਧਰਵ ਨਗਰੀ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਮਾਇਆ ਜਲ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਹੈ ਮਾਇਆ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਨਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ, ਮਨ ਆਤਮਿਕ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਨਿਸ ਦਾਮਨ ਚਮਕ ਚਦਾਇਨ ਦੇਖੇ ਅਹਨਸ ਜੋਤ ਨਿਰੰਤਰ ਭੇਖੇ, ਕਿ ਉਹ ਜੋਤ ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਮਨ ਵੀ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਵੀ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਮਨ ਜਦੋਂ ਆਤਮਿਕ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਆਤਮ ਚੀਨੈ ਪਰਮਾਤਮ ਸੋਏ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਦਾ ਭੇਦ ਲੈ ਲੈਨੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਨ ਵਿਚਾਰਾਂ 'ਚ ਆ, ਭਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਤਮਿਕ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਖੋਂ ਹਰ ਹਰ ਸਭ ਕੋ ਕਹੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਉਸ ਉਪਦੇਸ਼ ਤੇ ਚੱਲਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਤਾਂ ਹਰੀ ਹਰੀ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਵਿਰਲੇ ਹਿਰਦੇ ਵਸਾਇਆ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵਸ ਗਿਆ ਉਹ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਗਏ। ਹੁਣ ਮੁਕਤ ਕਾਹਦੇ ਤੋਂ ਹੁੰਨੇ ਆਪਾਂ? ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਕੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਆ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਲੈ ਲਈਏ, ਸੋਚੀ ਜਾਈਏ ਤੇ ਦੁਖੀ ਹੋਏ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆ ਨਾ ਵਿਗੜ ਜੇ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਆ ਨਾ ਹੋ ਜੇ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਆ ਰਹੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬੈਠਿਆਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਤੰਗ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੋਕਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਫਿਰ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫੁਰਨੇ ਹੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨਾ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਚਰਨਾ, ਕਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰਨਾ। ਸੰਗਤ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹੀ ਜੁਗਤੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਭੁੱਲਦੇ। ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੀ, ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਾਂਗੇ, ਸਵੇਰੇ ਫਿਰ ਵਿਚਾਰ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ, ਸਾਡੀ ਖੇਲ ਨਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਦਾ ਖੇਲ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਇਸ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਵਿਚਰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਕਰਮ ਕੀਤਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁਣਨ 'ਚ ਆਪਣਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਕੇ ਸਹਿਜ ਗਏ, ਸੱਚੇ ਮਹਿਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋ ਗਏ, ਨਾਮ ਸਮਾ ਗਏ, ਫਿਰ ਘਰੋਂ ਆ ਗਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਘਰੋਂ ਆਏ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆ ਚੇਤ ਸੁਚੇਤ ਚਿੱਤ ਹੋਏ ਰਹੋ ਤਉ ਲੈ ਪ੍ਰਗਾਸ ਜਾਰਾ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਆਦਰ ਤੇ ਆਉਣਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਲੈਣਾ। ਇਹੀ ਗਿਆਨ ਹੈ ਨਾ ਆਪਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੀਵਨ ਦੀ ਜੁਗਤੀ ਸਿੱਖ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਭੁੱਲੇ, ਜਦੋਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲੇ, ਜਿਉਂ ਹੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਿਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਠੇ, ਮਨ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਆਏ, ਫਿਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਤੇ ਜੇ ਅਗਨ ਮੁੱਖ ਤੇ ਧਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਕਰਮ ਤੇ ਨਿਕਲੇ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲੇ, ਉੱਥੇ ਝਗੜਾ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਟਕਰਾਅ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਵਨ ਦੀ ਜੁਗਤ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜੇ ਜੁਗਤੀ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਮਨ ਇਦਾਂ ਹੀ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰੇ, ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਅਸੀਂ ਮਨ ਮਤ ਪੰਜਾਂ ਦੇ ਵੱਸ ਹੋ ਕੇ ਖੇਲਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਮਨ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਲੈਂਦਾ, ਉਸ ਵਕਤ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਗੁਰਮੁਖ ਕਈ ਦੇਖ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਕਿ ਆ ਗੁਰਮੁਖ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਜੀਵਨ ਬਦਲਿਆ ਦੇਖਿਆ। ਹੁਣ ਪੁਰਾਤਨ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਸੀ, ਉਸ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਪਹੁੰਚਦੇ ਸੀ ਮਨ। ਤੇ ਵੇਖੋ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਮਨ ਉਸ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿੰਨੀ ਸਹਿਜ ਸੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ। ਬੰਦ ਕੇ ਵੀ ਕੱਟੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਸੀ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰੇ ਕੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਉਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਟੀਕੇ ਤੋਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਡਰ ਲੱਗਦਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਟੀਕਾ ਜਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਦਰਦ ਤਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨੀ ਸਰੀਰ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਧਿਆਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਪਾਸੇ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਆਈ ਨਾ ਮੂੰਹ ਪਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਲੈਨੇ ਕਿ ਸੂਈ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਨਾ ਹੋ ਜੇ। ਤੇ ਜੇ ਸੂਈ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਦਰਦ ਫੀਲ ਕਰਦੇ, ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਬਦਲਿਆ, ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਲਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਟੀਕਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਇਵੇਂ ਧਿਆਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਸਾਡੀ
ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਵਿਚਾਰਾਂ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੁਬਦਾ ਮਨ, ਦ્વੈਤ, ਈਰਖਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਜੋ ਹੀ ਇਸ ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਦੁਆਰਾ ਤੋਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਆਨੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਆਨੰਦ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਜੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਦੁਬਦਾ ਨਹੀਂ, ਵਿਚਾਰ ਦੁਬਦਾ ਦੇ ਆਉਣੇ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਮਨ 'ਚ ਨਿੰਦਿਆ ਆਉਣੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਲੈ ਕੇ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਲੈਂਦੇ ਆਂ, ਫੇਰ ਵੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਰੱਖਦੇ, ਚਲੋ ਜੀ ਕਰ ਲਈਏ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਇੰਨੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਿਆਣਪ ਵਰਤਦੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਤਨੇਮ ਰੋਜ਼ ਕਰੋ। ਰੋਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਭੁੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਮਨ ਭੁੱਲੋ ਮਾਇਆ ਕਰ ਜਾਏ। ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ, ਭੁੱਲਾ ਮਨ ਸਮਝੇ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ। ਜਦੋਂ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸੋਚ ਛੱਡੋ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸਿਆਣਪ ਛੱਡੋ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਮਨ ਨੂੰ ਧੋਵੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਈ ਜਾਣਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ। ਨਿਤਨੇਮ ਚ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਆਪਾਂ ਉਹੀ ਵਿਚਾਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਸਿਆਣਪ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਮਨ ਨੂੰ ਧੋਣਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਪਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਨਿਤਨੇਮ ਚ ਰੋਜ਼ ਸਿੱਖਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਸਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਤਕਰੀਬਨ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸੁਣ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਕਰਮ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਗਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਹਰ ਕਾਰਨ ਕਰਨਾ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਮ ਕਰਨਾ, ਨਾਲ ਸਿਮਰਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਮ ਤੋਂ ਵਿਹਲੇ ਹੋਣਾ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਪੜਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਗਏ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪੜਿਆ ਮੈਲ ਨਾ ਉਤਰੇ, ਪੁੱਛੋ ਗਿਆਨੀਆਂ ਜਾਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗਿਆਨ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਅਦ ਚ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਮੱਤ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹਿਰਦੇ ਚ ਨਹੀਂ ਵਸਿਆ। ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦੇ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਭਿਆਸ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਨ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦੇ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸਾਰਾ ਖੇਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਵਿਚਾਰ ਨਾ ਲਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਵਿਚਾਰ ਕਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰਨੇ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਹਿਜ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋਣਾ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋਣਾ, ਅੰਤਰਗਤ ਜਾ ਕੇ। ਉਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਅੰਤਰਗਤ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨਾ, ਜੇ ਵਿਚਾਰ ਲਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਠ ਸਕਦੇ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਮਨ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਆਇਆ ਕਿ ਬਾਹਰ ਚੱਲਣਾ, ਵਿਚਾਰ ਆਇਆ ਤੇ ਉੱਠਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆ। ਇਹੀ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ, ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੁ ਵਿਚਾਰ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਲਈਏ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਠਣਾ, ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ, ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਆ ਗਿਆ ਮਨ 'ਚ, ਉੱਠ ਪਏ, ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਜਾ ਕੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਗਲਾਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਫੁਰਨੇ ਬਣਾ ਲੈਨੇ। ਉਹ ਫੁਰਨੇ ਵਿਚਾਰ ਬਣ ਕੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿਮਰਨ 'ਚ ਬਹਿਣਾ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਆਈ ਜਾਂਦੇ, ਮਨ ਟਿਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਦੋ ਹੀ ਤਰੀਕੇ ਮਨ ਨੂੰ ਟਿਕਾਉਣ ਦੇ। ਇੱਕ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ, ਦੂਜਾ ਸਿਮਰਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨੁਆ ਕਿਉਂ ਕਰ ਵਸ ਆਵੈ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਠਾਕੀਏ ਗਿਆਨ ਮਤੀ ਕਰਾਵੇ। ਜੋ ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆਂ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਮੱਤ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਮਨ ਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਡਾ ਮਨ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਸਹਿਜ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ? ਆਪਣੇ ਘਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਨਿੱਜ ਘਰ, ਥਿਰ ਘਰ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਜਦੋਂ ਮਰ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕੀ ਆ? ਮਾਲਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਭਿਆਸ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਨਹੀਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਏਕਾ ਛੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਗਤ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਭਗਤ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਕਰਦਾ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਨਹਦ ਭਾਸ਼ਾ ਆ, ਜਿਸ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੁਣਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾਮ ਸੁਣੋ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਵਸ ਗਿਆ, ਸ਼ਬਦ ਚੱਲਣਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਜਿਨ ਕੇ ਮਨ ਵਸਿਆ, ਵਾਜੇ ਸ਼ਬਦ ਕਨੇਰੇ। ਰੋਜ਼ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਵਸ ਗਿਆ, ਕਨੇਰੇ ਸ਼ਬਦ ਚੱਲਣਗੇ।
ਤੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ 5 ਦੂਤ ਵਸ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਸ਼ਬਦ ਸਮਝ ਆਉਂਦੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਿ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਮਨ ਸਹਿਜ ਚ ਗਿਆ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਇਕੱਲੇ ਬੈਠੇ ਆ ਲੇਕਿਨ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੇਖਦੇ ਕੋਈ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਸਹਿਜ ਚ ਮਨ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ। ਇਹ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦਾ ਟਿਕਾਓ ਕਿੰਨਾ ਬਣਦਾ। ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਇਸ ਖਾਲੀ ਖਲਾਸ ਛੱਡਦੇ, ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਮਨ ਸਹਿਜ ਚ ਇੰਨਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਅਸੀਂ ਉਸ ਖਾਲੀ ਖਲਾਸ ਚ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਪਕੜ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਇੱਥੇ ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਇੰਨੇ ਮਨ ਦਾ ਟਿਕਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਮਰਨ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਸਹਿਜ ਚ ਮਨ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਸੁਣਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ, ਜਦ ਕਿ ਕੋਈ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਠਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸੁਣਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਇਸ ਖਾਲੀ ਕਲਾਸ ਛੱਡੀ, ਜਦੋਂ ਮਨ ਸਹਿਜ ਚ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਪਕੜ ਲੈਂਦਾ। ਏਦਾਂ ਇੱਕ ਗੁਰਮੁਖ ਸੀ, ਉਹ ਬੈਠਾ ਘਰੇ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਫਟਾਫਟ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਆ ਕੀਰਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿ ਮਨ ਇੰਨਾ ਸਹਿਜ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਖਾਲੀ ਖਲਾਸ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਮਨ ਇੰਨਾ ਸਹਿਜ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਦੂਜੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਸੀਂ ਪਕੜ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਇਹ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਅਭਿਆਸ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਟਾਈਮ ਗੁਰਮੁਖ ਜਦੋਂ ਸਿਨੇਹਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਸਹਿਜ ਧੁਨ ਚ ਅਸੀਂ ਸਮਾਉਣੇ ਆ, ਜਿਸ ਗੁਰਮੁਖ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਜੇ ਅਗਲਾ ਗੁਰਮੁਖ ਅੱਗੋਂ ਜਾਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਜਾਗਦਾ ਅੱਗੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਈ ਜਾਓ, ਉਹਨੇ ਉੱਠਣਾ ਨਹੀਂ। ਇਹੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਪ੍ਰਾਤਨ ਸਿੰਘ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਮਨ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਵੇਖੋ ਸਹਿਜ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਖੰਡਾ ਬ੍ਰਹਮੰਡਾ ਦੀ ਸੈਰ ਵੀ ਮਨ ਕਰਦਾ। ਕਦੋਂ ਕਰਦਾ? ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਪਰੋਏ ਹੋਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਸਗਲੇ ਜਨ, ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਮੰਡ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਵੀ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਕਿਹਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਚ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਬ੍ਰਹਮੰਡੇ ਸੋਈ ਪਿੰਡੇ, ਜੋ ਖੋਜੇ ਸੋ ਪਾਵੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰਬਾਣੀ ਚ ਦੱਸਦੇ, ਪੰਜ ਸ਼ਬਦ ਨਰਵਾਇਲ ਵਾਜੇ ਢੁਲਕੇ ਚਵਰ ਸੰਖ ਕਨ ਗਾਜੇ। ਇਹ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਨੋਂ ਬੱਧ ਬਾਂਸਰੀ ਵਾਜੇ ਜਿਹਵਾ ਧੁਨ ਅਗਾਜਾ, ਨਿਰਤ ਕਰੇ ਕਰ ਮਨੁਆ ਨਾਚੇ ਆਣੇ ਘੁੰਗਰ ਸਾਜਾ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰਬਾਣੀ ਚ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਿਨਾਂ ਵਜਾਏ ਸਿੰਘੀ ਵੱਜਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਜਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ, ਸਿਰਫ ਉਹ ਮਾਲਕ ਵਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤਿਸ ਰੂਪ ਨਰੇਖ ਅਨਾਹਦ ਵਾਜੇ ਸ਼ਬਦ ਨਰੰਜਨ ਕੀਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਰੂਪ ਰੰਗ ਰੇਖ ਭੇਖ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ। ਕਈ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਚਿਮਟੇ ਦਿਸੇ, ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਘੁੰਗਰੂ ਦਿਸੇ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰੂਪ ਰੰਗ ਰੇਖ ਭੇਖ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਮਨ ਚ ਫੁਰਨਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜੇ ਘੁੰਗਰੂ ਕਹੇ ਜਾਂ ਤਾਲ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਹੀਏ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਆਉਣੀ। ਲੇਕਿਨ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰਬਾਣੀ ਚ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਸਿਰਫ ਕੰਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਮਾ ਜਾਂਦੇ ਆ ਫਿਰ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਮੁਖ ਸੁਹਾਵਾ ਜੀਓ ਸਹਿਜ ਧੁਨ ਬਾਣੀ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਮਨ ਇੱਥੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋਏ ਸੁਣ ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋਏ, ਇੱਥੇ ਲਿਵ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਮਨ ਨੇ ਚੱਲਣਾ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸਿਰਫ ਗੁਣ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਓ, ਬੱਚੇ ਪਾਲ ਲਓ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਇਹੀ ਨਾਮ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਡੇ ਸੰਜੋਗ ਆ, ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਵਿਛੜੇ ਮਿਲੇ ਆ, ਪੂਰਵ ਜਨਮ ਕੇ ਮਿਲੇ ਸੰਜੋਗੀ ਅੰਤੇ ਕੋ ਨਾ ਸਹਾਈ। ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿਛੜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਇਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸੰਗ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜੀਵ ਸਾਡੇ ਚ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰਬਾਣੀ ਚ ਦੱਸਦੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ ਕੀ ਜਾਣਾ ਆ? ਨਾਮ। ਤੇ ਇਹ ਨਾਮ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਲਯੁਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਬਾਣੀ ਚ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਗੁਪਤਾ ਨਾਮ ਵਰਤੇ ਵਿੱਚ ਕਲਯੁਗ।
ਘਟ ਘਟ ਹਰ ਭਰਪੂਰਿਆ ਨਾਮ ਰਤਨ ਤਿਨਾ ਹਿਰਦੇ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਜੋ ਗੁਰ ਸਰਨਾਈ ਭਜ ਪਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਲਯੁਗ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਾ, ਪ੍ਰਗਟ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਣਾ? ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸੰਗਤ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਵੀ ਆ ਤੇ ਇਸ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਸੁਣਨਾ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਨੀਂਦ ਨਾ ਉੱਡੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਕਈ ਸੁਣਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਆਵਾਜ਼ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ ਆਉਂਦੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਸਹਿਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਇਸ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਸੁਣਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸੌਂ ਜਾਂਦੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਨੀ ਦੇਰ ਮਨ ਨੂੰ ਸੁਣਨ 'ਚ ਗਿਆਨ ਨਾ ਸਮਝੋ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਇਹ ਅੰਦਰੋਂ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਉਹ ਸੱਪ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਸੱਪ ਖੁੱਡ ਵਿੱਚ ਵੜ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਉੱਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰਤੀ, ਮਰ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸੋਨੇ 'ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਮਰਿਆ ਨਾ ਸਮਝਿਆ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਮਰਿਆ, ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ ਮਰਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਤ ਆ ਜਾਣੀ ਤੇ ਹਉਮੈ ਦੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਤੇ ਹਉਮੈ ਕਿੱਥੇ ਖਤਮ ਹੋਣੀ? ਜਿੱਥੇ ਨਾਮ ਅੰਦਰ ਵਸ ਗਿਆ। ਮਾਰੇ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਆ, ਮਨ ਸ਼ਬਦ ਮਰੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਏ ਹਉਮੈ ਤਜੇ ਵਕਾਰ। ਵਿਕਾਰ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ? ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਆ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮਨ ਮਰਿਆ ਉਦੋਂ ਸਮਝਣਾ, ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਵਿਕਾਰ, ਇਹਦੇ ਵਿਚਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ, ਇਹਦੀ ਹਉਮੈ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਹਉਮੈ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਆ? ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਵਸ ਗਿਆ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਹਉਮੈ ਦੀ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ। ਹਉਮੈ ਨਾਵੇਂ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਹੈ, ਦੋਏ ਨਾ ਵਸੇ ਇਕਠਾਏ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਕਈ ਗੁਰਮੁਖ ਇੰਨੀ ਨਮਰਤਾ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਵਸ ਗਿਆ, ਹਉਮੈ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਸਾਡੇ 'ਚ ਜੇ ਥੋੜੀ ਬੋਲੀ ਸੁਖਮ ਹਉਮੈ ਆ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਦੁਬਦਾ 'ਚ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਡਾ ਉਹ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮਨ ਸ਼ਬਦ ਮਰੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਏ। ਫੇਰ ਪ੍ਰਤੀਤ ਇਹਨੂੰ ਆਏਗੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਹਉਮੈ ਦੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰਨੀ, ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹਉਮੈ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਜਾਓ ਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਜਾਓ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਗਏ? ਕੀ ਅਸੀਂ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ? ਜੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਨਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਨੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਕੇ ਚੱਲਣਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡਾ ਮਨ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਦੇ ਵਾਸਿਆ, ਸਾਡਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਮਨ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਵਸ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵਿਚਰੀਏ, ਸਾਡਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਕ੍ਰੋਧ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਆ, ਸਾਡਾ ਕਾਮ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਆ, ਸਾਡਾ ਮੋਹ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਆ, ਲੋਭ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗੇ ਫਿਰ ਆਨੰਦ ਆ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਤ੍ਰੈ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ। ਇਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਘੁੰਮਣ ਘੇਰ ਅਗਾਹ ਗਾਖਰੀ। ਘੁੰਮਣ ਘੇਰੀ 'ਚ ਪਈ ਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਰਜੋਗੁਣ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਛੱਡੇ, ਤਮੋਗੁਣ ਦੇ ਆ ਜਾਣੇ। ਜੇ ਤਮੋਗੁਣ ਛੱਡੇ, ਸਤੋਗੁਣ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਣੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਘੁੰਮੀ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸੋਝੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਘੁੰਮਣ ਘੇਰੀ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੋ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਘੁੰਮਣ ਘੇਰੀ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਜੀ ਕਿੰਨਾ ਆਨੰਦ ਆ। ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਸ ਹੋ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੁੱਖ ਸਿਖਾਉਂਦੇ। ਤੇ ਸੁੱਖ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਣਾ? ਦੇ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਤੈ ਸੁਖ ਹੋਆ ਤਿਤ ਕਰ ਅਨਹਦ ਵਾਜੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸੁੱਖ ਮਿਲਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਸਮਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੁਆਰਾ ਆਵਾਜ਼ ਤਾਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਮਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਹੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਚਰ ਰਹੇ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਿਮਰਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਮਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੁਆਰਾ। ਉੱਠਤ ਬੈਠਤ ਹਰ ਹਰ ਧਿਆਈਏ, ਅਨ ਦਿਨ ਸੋ ਕ੍ਰਿਤ ਕਰੀਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਠਦੇ ਆ ਬੈਠਦੇ ਆ ਕੋਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨਾਲ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਦ੍ਰਿਸ਼ਟ। ਕੰਮ 'ਚ ਵੀ ਧਿਆਨ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਵੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਸੁਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਵਕਤ ਸਾਡਾ ਕਰਮ 'ਚ ਵੀ ਧਿਆਨ ਤੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਮਨ ਆ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਕਰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨਾਲ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਏਕੋ ਨਾਮ
ਹੁਕਮ ਹੈ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਆ 부ਝਾਏ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੋਝੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਨਾਮ ਹੁਕਮ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਕਮ ਚ ਆ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਇਹ ਮਨ ਹਰ ਚੰਦੌਰੀ ਚ ਫਸਦਾ, ਉਸ ਵਕਤ ਰਿੱਧੀ ਸਿੱਧੀ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਉਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕੱਲ ਨੂੰ ਬਿਰਥੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ। ਰਾਵਣ ਨੇ ਵੀ ਅਭਿਆਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸਟੇਜ ਉਹਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵੀ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹਦੇ ਚ ਫਸ ਗਿਆ ਗੰਧਰਵ ਨਗਰੀ ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਣਾ, ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਲਟਾ ਖੇਲ ਚੱਲ ਪੈਂਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਲੀਏ ਉਲਟੀ ਪਈ, ਨਵਨਿਧ ਖਰਚੋ ਖਾਓ, 18 ਸਿੱਧੀਆਂ ਤੇ 9 ਨਿਧੀਆਂ ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਉਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਬੰਨਾ ਹਰੀ ਜਨ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ? ਹਰ ਜਨ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਸਮਾਣੇ, ਦੁੱਖ ਜਨਮ ਮਰਨ ਭਵ ਖੰਡਾ ਹੈ। ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਰੀ ਦਾ ਜਾਣੇ, ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ ਹੈ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਾ, ਉਹ ਖੰਡਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਇੱਥੇ ਫਸ ਗਿਆ, ਉਹ ਹਰੀ ਦੇ ਜਨ ਤੋਂ ਬਜਾਏ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ? ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਛੱਡਦਾ ਜਿੰਨ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਾ ਸ਼ਬਦ ਜਿੰਨ ਪਿਸਰ। ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਮਨ ਅਭਿਆਸ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਨਾਮ ਚ ਨਹੀਂ ਸਮਾਉਂਦੇ, ਹਰ ਚੰਦੌਰੀ ਤੇ ਬੈਠੇ, ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਮਾਇਆ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਿੱਧੀ ਸਿੱਧੀ ਆ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਚਨ ਬੋਲਿਆ, ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਗਾਂਹ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ, ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਚਲੋ ਉੱਥੇ ਚੱਲੀਏ। ਉਹ ਖੇਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਉਂ ਹੀ ਉਹ ਖੇਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰਾ ਇੱਥੇ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ 2-4 ਗੱਲਾਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਮਾਇਆ ਚ ਫਸ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਚੀਜ਼। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡਾ ਅਭਿਆਸ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਨੀ ਚਿਰ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦਾ ਮਨ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਨ ਸਵਾਸ ਛੱਡਦਾ ਆ, ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਆ? ਹਰੀ ਦੇ ਜਨ ਬਣਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਿੰਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਫਸਣਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਿਕਲਣਾ, ਕਿਤੇ ਜਿੰਨ ਨਾ ਬਣ ਜਾ। ਫੇਰ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰਬਾਣੀ ਚ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਸਿੱਧਾ ਰਸਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਇੰਨਾ ਸਹਿਜ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਨ ਸਹਿਜ ਮੈਂ ਰਹਾ ਸਮਾਇਆ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੁਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਜ ਚ ਸਮਾ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਸਮਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਅਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਵੇ, ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਲੈਣੀਆਂ, ਤੇ ਜੇ ਖੁੱਲਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਦਿਸਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਆਪਣੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿਮਰਨ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨਾ। ਜਿਉਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ, ਉਧਰੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਰੰਗ ਵੀ ਆਉਣੋਂ ਹਟ ਜਾਂਦੇ, ਆਕਾਰ ਵੀ ਆਉਣੋਂ ਹਟ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਿੱਧਾ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਜੋ ਹੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ 8-9 ਦਿਨਾਂ ਚ ਖੇਲ ਸਮਝਿਆ, ਇਸ ਖੇਲ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਵਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦਾਇਰੇ ਚ ਜਾਈਏ, ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜੀਵ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ। ਜੇ ਸਾਡਾ ਉਹੀ ਧਿਆਨ ਰਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਸੀ ਘਰੋਂ ਉਵੇਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਤੇ ਸਾਡੇ ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਫਰਕ ਤਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਹੀਂ? ਜੀਵਨ ਤਾਂ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਕਹਿ ਗਿਆ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਆਏ, ਗੁਰਮੁਖ ਜੀਵਨ ਹੀ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਨੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੀ ਜੁਗਤੀ ਭੁੱਲ ਗਈ, ਉਹ ਜੀਵਨ ਦੀ ਜੁਗਤੀ ਤੁਸੀਂ ਗਿਆਨ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖੋ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਿੱਖ ਲੈਨੇ ਤੇ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਬੜਾ ਕੌੜਾ ਬੋਲਦੇ, ਫਿੱਕਾ ਬੋਲਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਭੇਦ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੁਖ ਚ ਮਿਠਾਸ ਆਈ, ਉਹਨਾਂ ਕਹਿਣਾ ਤੂੰ ਤਾਂ ਬਦਲ ਹੀ ਗਿਆ। ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਆਮ ਜੀਵ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਤੂੰ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਕੋਲ ਬੈਠਣਾ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਰਹੇ, ਭਗਤ ਜਨ ਭੇਜਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਦੇ ਪੁੱਛੋ
ਜਾਏ ਪੁੱਛੋ ਸੁਹਾਗਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਰਾਵਿਆ ਕਿਨੀ ਗੁਣੀ। ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਗੁਣ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਏ, ਕਿੱਥੇ ਸੰਗਤ ਕਰ ਲਈ, ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਹੀ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਦਸੀਏ ਅੱਗੋਂ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਸਹਿਜ ਸੰਤੋਖ ਸ਼ਿੰਗਾਰਿਆ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਣੀ। ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰ ਲਿਆ? ਸਹਿਜ ਤੇ ਸੰਤੋਖ ਦਾ, ਤੇ ਮੁਖ ਤੇ ਮਠਾਸ ਰੱਖੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਉਹ ਮਿੱਠ ਬੋਲੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੇ ਕੌੜਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਆਏ ਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਆ ਕਿ ਜੇ ਫਿੱਕਾ ਬੋਲੋਗੇ, ਕੌੜਾ ਬੋਲੋਗੇ, ਫਿਰ ਸਜ਼ਾ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਇਸ ਮੁਖ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਠਾਸ ਦੇ ਵਚਨ ਬੋਲੋਗੇ, ਫਿਰ ਮਾਲਕ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾਓ। ਦੇ ਸਹਿਜ ਸੰਤੋਖ ਸ਼ਿੰਗਾਰਿਆ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਣੀ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਇਹ ਲਿਵ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਸਹਿਜ ਤੇ ਸੰਤੋਖ ਚ ਲਿਵ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ, ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਣਾ ਇਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਣਾ। ਫੇਰ ਰਸਾਲੂ ਤਾਂ ਮਿਲੇ ਜਾਂ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਿਆ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਦੋਂ ਮਿਲਣਾ ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਭਵ ਸਾਗਰ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਮਾਰਗ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭੁੱਲੇ ਮਾਰਗ ਜਿਨੇ ਬਤਾਇਆ, ਐਸਾ ਗੁਰ ਵਡਭਾਗੀ ਪਾਇਆ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਭੁੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਨਮ ਹਾਰਦੇ ਆਏ, ਕਿੰਨਾ ਕਰਕੇ? ਪੰਜਾਂ ਕਰਕੇ। ਵੈਰ ਚ, ਵਿਰੋਧ ਚ, ਕਾਮ ਚ, ਕ੍ਰੋਧ ਚ ਹਾਰਦੇ ਆਏ। ਯਾਹੂ ਜੁਗਤ ਬਿਹਾਨੇ ਕਈ ਜਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਜੁਗਤੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਅਪਣਾਈ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਜਨਮ ਮਰਨ ਚ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਕਿਹੜੀ ਜੁਗਤੀ ਅਪਣਾਈ? ਇਹ ਪੰਜਾਂ ਦੇ ਵਸ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਛੱਡ ਦਿਓ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਆਪਦਾ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੋ ਕਰਦੇ ਆਏ ਆ, ਤ੍ਰੈ ਗੁਣਾਂ ਚ ਖੇਲਦੇ ਆਏ ਆ, ਛੱਡ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆ ਜਾਓ। ਤੇ ਰਸਤਾ ਕਿਹੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰੋ? ਲਿਵ ਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਹਾਗਣ ਹੋਇਆ, ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰਦੇ। ਦੇ ਸਾ ਸੁਹਾਗਣ ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੈ, ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਆਨੰਦ ਚ ਰਹਿੰਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਦੁਬਦਾ ਚ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਦੁਖੀ ਹੋਏ ਰਹੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆ ਦੇਖੋ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਮਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣ ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਗਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਲ ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਤ ਜਿਨੀ ਰਾਮ ਨਾ ਪਛਾਤਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰਨੀ ਕਿ ਜੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰਾਮ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮਹੰਸ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਿਆ, ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੇਤ। ਤੇ ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਸੁਣ ਚਲੇ ਗਏ, ਇੱਥੇ ਮਾਨਸ ਬਣ ਗਏ। ਹੁਣ ਮਾਨਸ ਤੋਂ ਫਿਰ ਦੇਵਤਾ ਬਣਨਾ ਆ। ਤੇ ਦੇਵਤਾ ਕਦੋਂ ਮਨ ਬਣਦਾ? ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ, ਅਭਿਆਸ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਉੱਠ ਗਏ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਮਾਨਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਨਸ ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਵਤਾ ਬਣਾਉਣਾ। ਪ੍ਰੇਤੋਂ ਮਾਨਸ, ਪ੍ਰੇਤੋਂ ਦੇਵਤਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਪ੍ਰੇਤੋਂ ਕਿਤੋਂ ਦੇਵਤਾ ਪ੍ਰਭ ਕਾਜ ਸਵਾਰੇ। ਦੇਵਤਾ ਕਦੋਂ ਮਨ ਬਣਦਾ? ਜਦੋਂ ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ। ਦੈਵ ਸਥਾਨੇ ਕਿਆ ਨਿਸ਼ਾਨੀ, ਤੇ ਬਾਜੇ ਸ਼ਬਦ ਅਨਾਹਦ ਬਾਣੀ। ਹੁਣ ਦੇਵਤਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਦੇਵਤਾ ਬਣ ਕੇ ਵੀ ਫਿਰ ਵਿਚਾਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਨੇ ਜੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਦੇ, ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮਾਇਆ ਦੇਵਲੋਕ ਜਾ ਕੇ ਵਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ, ਆ ਜਾ ਥੱਲੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਨੇ ਜੀ ਸ਼ਬਦ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ। ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਦਾ ਟਿਕਾ ਆ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਸੁਰਤੀ ਨੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ। ਜਿਉਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਬੈਠਦੇ ਆ, ਜੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੇਖੋ ਇੱਧਰ ਖੜਾਕਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਫਟਾਫਟ ਉਧਰੋਂ ਭੱਜ ਆਉਣੇ, ਕਿ ਆਦੀ ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਇੱਥੋਂ ਦੀ। ਜੇ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਉੱਥੇ ਪਿਆਰ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਆਈਏ। ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਇਕਜਿੱਤ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਬੜਾ ਧਿਆਨ ਲਾਇਆ ਆ, ਤੇ ਇਧਰੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਖੜਾ ਕਰਤਾ, ਫਟਾਫਟ ਭੱਜ ਕੇ ਵੇਖਾਂਗੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿੱਥੇ ਇੰਨਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਸੁਰਤੀ ਜੋੜੀ ਸੀ, ਤੇ ਇੱਕੋ ਦਮ ਤੋੜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਹੁਣ ਮਾਲਕ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਆ
ਇਹਦਾ ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਐਸੀ ਪ੍ਰੀਤ ਬਣਾਉਣੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਲੋ ਐਸੀ ਰੀਤ ਜਿਤ ਮੈਂ ਪਿਆਰਾ ਵਿਸਰੇ, ਨਾਨਕ ਸਾਈ ਭਲੀ ਪ੍ਰੀਤ ਜਿਤ ਸਾਹਿਬ ਸੇਤੀ ਪਤ ਰਹੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸੀ ਪ੍ਰੀਤ ਬਣਾਓ ਜਿਹੜੀ ਟੁੱਟੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਉਹ ਪ੍ਰੀਤ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਬਣਾ ਲਈ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਪਤ ਰਹਿਣੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣ 'ਚ ਜਾਣੇ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸ਼ਬਦ ਪਕੜਨਾ ਸੁਰਤੀ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਸੁਣ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਿਆ। ਦੇਖਦੇ ਨਹੀਂ ਸੁਪਨਾ, ਹੁਣ ਕਈ ਜੀਵ ਤਾਂ ਸੁਣ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਹੋਇਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਇੱਥੇ। ਕਈ ਹੁਣ ਸੁਣ 'ਚ ਗਏ ਤੇ ਸੁਪਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਮਨ ਇੱਥੇ ਦਰ ਤੇ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਤੁਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਤਾਂ ਨਾਮ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਅੱਗੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ, ਫਿਰ ਆਪਦੇ ਸੱਚੇ ਮਹਿਲ 'ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚਾ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਪਛਾਣਿਆ ਸੁਪਨੇ ਗਿਆ ਵੇ ਹਾਏ। ਇਹ ਪਛਾਣਨਾ ਕੀ ਸੀ ਅਸੀਂ? ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ, ਉਸ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਲਿਵ ਟੁੱਟੀ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਿਆ? ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤਰਲੋਕੀ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਸੁਪਨੇ ਸੇ ਤੀਚੇ ਤਮੂਰ ਖਲਾਇਆ, ਵਿਚਰੇ ਰਾਜ ਰਸ ਭੋਗ ਜਾਗਤ ਪਖਲਾਇਆ। ਫਿਰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਪਨਾ ਕਿਹਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਸੁਪਨਾ ਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਬੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ, ਉਹ ਸੱਚਾਈ ਸਮਝਦੇ ਆਪਾਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਧਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੁੰਨੇ ਆ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸੁਪਨਾ ਖੁੱਲਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਜਿਹਾ ਸੁਪਨਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮਨ ਬੜਾ ਹੀ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਇਧਰ ਜੋ ਜਾਗ ਖੋਲਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੀਦਾ ਤਾਂ ਸੁਪਨਾ ਹੀ ਸੀ, ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੈਸਾ ਸੁਪਨਾ ਰੈਣ ਕਾ, ਮੇਰਾ ਆਦ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੀ ਐਵੇਂ ਆ ਸੰਸਾਰ ਸੁਪਨਾ, ਤੈਸੋ ਇਹ ਸੰਸਾਰ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨਾ, ਬਿੰਸ ਜਾਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖ ਖੁੱਲੀ ਉਹ ਸੁਪਨਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਵਾਸ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਅਸੀਂ ਜਾਗਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁੱਤੇ ਆ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਵਿਚਰਨਾ, ਕਿਵੇਂ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦਰ ਤੇ ਖੜ ਗਏ। ਤਰਲੋਕੀ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਹੇਠਾਂ, ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਜਾਗ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਜਾਗ ਜਾਂਦਾ ਮਨ। ਉਦਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਾਗਦੇ ਹੀ ਸੁਪਨੇ 'ਚ, ਤਾਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਆ ਜਾਣਾ ਮਿਲਿਆ। ਜੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸੁੱਤੇ ਰਹੀਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਲੱਗੇ ਕੌਣ ਮਿਲਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਇਧਰ ਸੰਬੰਧ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੰਤਰਗਤ ਚਲੇ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਤਰਲੋਕੀ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਧਰੋਂ ਜਾਗ ਖੁੱਲੀ ਇਧਰ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜੀਵ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਸੀ ਸੱਚੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ। ਸਾਨੂੰ ਸੋਝੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਾਗਦੇ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ, ਪਰ ਜਾਗਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਤਰਲੋਕੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦਰ ਤੇ ਬੈਠੇ, ਜੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜਾਗ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਕਿਆ ਇਹ ਤਾਂ ਸੁਪਨਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਵਕਤ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਲਈ ਹੋਈ ਤੇ ਉਰਦ ਵਾਲੇ ਧਿਆਨ ਲੈ ਜਾਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਸੱਚਾ ਮਹਿਲ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾਗ ਪੈਨੇ ਸੁਪਨਾ ਆ, ਫਿਰ ਦਰਜਾ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਜਾਗਿਆ ਹੋਇਆ ਮਨ ਸੱਚੇ ਮਹਿਲ 'ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਨਾ ਸੋਝੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਜਾਗ ਆ ਗਈ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਦਿਸਿਆ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਲਈ ਹੋਈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਪਨਾ ਆ ਜਾਂ ਸੱਚਾ ਸ਼ਬਦ ਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾਗ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਫਿਰ ਸ਼ਬਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨੂੰ ਪਕੜ ਲੈਣਾ। ਸੋ ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਹੁਣ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਜਾਗਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜਾਗਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅੰਦਰ ਕੀ ਆ ਦੇਖਦੇ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸੀ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਅੰਦਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਗੁਰੂ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਲਾਏ ਭਾਵਨੀ, ਇੱਕ ਨਾ 10ਵਾਂ ਦਵਾਰ ਦਿਖਾਇਆ। ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਭਾਵਨੀ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਵੀ ਕਰਦੇ, ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅੰਦਰ ਦਾ ਖੇਡ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹੀ ਮੱਤ ਲੈਣ ਆਏ ਆ ਜੋ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਤਰਲੋਕੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠਣਾ।
आओ उसी तरह अभ्यास करिए जो महाराज सच्चे पातशाह दसदे अचिंत अवस्था चले जाइए। अचिंत अवस्था उत्थे जिथे कोई विचार नहीं, जिन्ना चिर विचार असीं चिंता दे विच हां। आओ जी शुरू करो उस तरीके नाल सिमरन बड़ी सहज दे विच करदे करदे अंतर्गत हो जाना। एक लय दे विच वाहिगुरू 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 वाहिगुरू। गुरु वाहिगुरू वाहिगुरू। गुरु वाहिगुरू। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। इसे तरीके नाल जो गुरु साहब सानू गुरबाणी राही समझा रहे हैं असीं मत लैनी ते चलना। पर जदों असीं संगत च बैठना जिन्ना चिर असीं मन नूं विचारां तो रहत नहीं करदे, खाली नहीं करदे, भावें किन्नी वार असीं विचार सुनी, जदों भी संगत विच आउणा अपने आप नूं जीरो कर देना। जिन्ना चिर असीं जीरो नहीं करदे उन्ना चिर सानू पता कि इस ज्ञान सुनिया होया वो फिर हिरदे च वार वार वसना नहीं। इस करके कोशिश करिए कि असीं जदों भी शब्द की विचार करनी उस मुताबक चलीए तां जो गुरु साहब साडे ते सारिआं ते बख्शिश करन कि जो सानू नाम दा सच दा भेद दिता जा रहा है ये सासां दे हुंदिआं होया खेल है। मारे कहंदे जे सासां दे हुंदिआं होया तुसीं जित लिया खेल नूं फिर तुहानूं वार वार नहीं आउणा पैणा, पर जे खेल नूं फिर हार गए फिर दोबारा वारी देनी पैनी। तां महाराज कहंदे आ दी पुआरी पुरख बदाते बहुर बहुर जन्मां दे। सानू पुआली पूरी दे के छड्डिआ, देखो असीं वार वार आई जा रहे। हुण महाराज ने बख्शिश कीती कलयुग विच सानू मान संयमा बख्शिश कीता ते साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दी बाणी साडी अगवाई कर रहा है। आत्म मंडल दे मुखी है। जिस तरह माता बच्चे नूं पता नहीं हुंदा माता पिता तो पुछदा, इसी तरह असीं गुरु साहब तो वार वार पुछना ते महाराज कहंदे पुछो ते फिर उत्थे पहुंचो। ते गुरु साहब दसदे मेरे संतां कोल जाओ, साधुआं कोल जाओ। फिर सानू निशानी भी पता होनी चाहिए गुरबाणी रही संत कौन है, साधु कौन है, भगत कौन है, किहदे तो असीं पुछीए।
ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰਬਾਣੀ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਸੁਖ ਲੈਣਾ, ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਤੇ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਪੈਣਾ। ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ, ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਨ ਨੇ ਟਿਕਣਾ ਨਹੀਂ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਾਲੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਲਓ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਤਾਨੇ ਵਰਤਨੀਆਂ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਨ ਨਾਵੈ ਮਨ ਟੇਕ ਨਾ ਟਿਕਈ, ਨਾਨਕ ਭੁੱਖ ਨਾ ਜਾਏ। ਨਾ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਭੁੱਖ ਜਾਣੀ, ਨਾ ਹੀ ਨੇ ਟਿਕਣਾ। ਸੋ ਟਿਕਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਸਾਸ ਕਿਰਿਆ ਸਿਮਰਨ, ਸਾਸ ਸਾਸ ਸਿਮਰਨ, ਰੋਮ ਰੋਮ ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਮਾ ਕੇ ਸੱਚ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਖੇਲ ਆਪਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਜੋ ਗਿਆਨ ਲਿਆ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦੱਸੀਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਚ ਲੋਚ ਖਵਾਇਆ ਸਾਕਤ ਹਰਸ ਚੀਤ ਨਾ ਆਇਆ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵੰਡਦੇ ਆ, ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਜੀ ਆ ਸੁਣ ਕੇ ਆਏ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਭਲਾ ਹੋ ਜੇ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾਏ ਬਹੀਐ, ਭਲਾ ਕਹੀਐ, ਝੋਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਜੈ। ਭਲਾਈ ਕਾਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ? ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆ ਤ੍ਰੈ ਗੁਣਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਕਰ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਰਦੇ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬਹਿਨੇ ਜਦ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂ ਨਿੰਦਿਆ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਲਾਈ ਕਾਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ? ਜਿਹਦੇ ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਆਵੇ, ਰਸ ਆਵੇ। ਜਿੱਥੇ ਜਾਏ ਭਲਾ ਕਹੀਏ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਏ ਬਹੀਐ ਭਲਾ ਕਹੀਏ, ਝੋਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਜੈ। ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਭਲਾ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਆਏਗਾ। ਉਹ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਡੀ ਰਸਨਾ ਤੇ ਮਾਲਕ ਰਸ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਰਮਲ ਰਸਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਵੋ ਸਦਾ ਸੁਹੇਲਾ ਕਰ ਲੈ ਜੀਓ। ਤੇ ਹੋਣੀ ਕਦੋਂ ਆ? ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸਤਤ ਮਨ ਮੈਂ ਕਰ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਕਰ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਤ ਵਿਹਾਰ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸੱਚਾ ਵਿਹਾਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹ ਰਸਨਾ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਰਸ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕੇ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਵਸਾ ਕੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰੀਏ, ਨਾਮ ਚ ਸਮਾ ਕੇ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰੀਏ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜੇ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਗਲਤ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਗੁਰੂ ਤੇ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣ ਯੋਗ ਨੇ ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ।